Hi dear students, I am Dr. Banshankarya. So, in the last class we have discussed about the principles of social group work. In this class we are going to discuss about the historical development of group work. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದವನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳ ಅರಿವು ಅವನಿಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ನಡೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The historical development of group work in USA. The historical development in America, that is USA, social group work began as a group work with its own unique history. It has own unique history in the USA. The ideological roots of social group work is the self-help, informal recreational organizations such as YMCA, Young Men Christian Association, YWCA, Young Women Christian Association, Settlement House movement in USA, that started by the John Adams, and democratic ideas that all should share in the benefits of society by following the Industrial Revolution. These are the ideological roots have developed in the USA. The self-help, by helping to the others for the self-help, and informal recreational organization has started, that is YMCA and YWCA, and also who are poorer, who are migrated peoples, who are getting settlement house by the started by the John Adams also, and also the started industrial revolutions. To stop this industrial revolution also, democratic ideas are shared by the benefits of the society in the industrial revolution. ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಗಳು ಏನು, ಒಂದು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಬೇರು ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಸಹಾಯ, ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿವರಿಗೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ವೃಂದಗತದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ YMCA ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ YWCA, ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಬೇರುಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ in the era of development of social group work ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ pre-1930s, before 1930s, what are the activities carried in the USA and in the world? The social group work and group psychotherapy have primarily developed along parallel paths. In the one side social group work is developing, in another side group psychotherapy is also developing simultaneously. The parallel they have, both are developed and both are working for the group, and a group development. Through the group the individual development they have concern. And also the ethics of Judeo-Christian religion. The Judeo-Christian religion's ethics is also one of the most root of the social group work development. The settlement house movements, the charitable and humanitarian efforts. The settlement house movements have based on the charitable and humanitarian effort that has also contributed to the group work development. And contribution of John Dewey is a famous educationist and psychologist. He has given the many contribution to the group development and group
how to work with the group in a psychological development of the group members. The contribution of sociological theories about the nature of the relationship between man and society. The many sociological theories and sociologists has given the relationship between man and society, the nature of the relationship. This all the things also importance of man in the society, and also the relationship between the mans, that relationships makes the group formation, and with the group how we can going to resolve the problems of the member, that makes the helpful for the development of social group work. The democratic ethic articulated by the early social philosophers, the earlier social philosophers, whatever they have ethics about the democratic, that also articulated to the development of social group work. The psychoanalytic theories of Otto Rank and Sigmund Freud. The Sigmund Freud and Otto Rank has given psychoanalytic theories. The psychoanalytic theory is also helpful to the group work development. 1930ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯವು ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ 1906ರಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಾಟ್ ಅವರು ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಗಳು, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪು ಕಾರ್ಯ, ಒಂದು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ನಿಖರವಾದ ಜನ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಾತ್ವಿಕ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ಒಂದು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಜೂಡಿಯೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಗಳ ನೈತಿಕತೆ, ಆ ಜೂಡಿಯೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಧರ್ಮ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೈತಿಕತೆ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಸಾಹತು ಮನೆ ಚಳವಳಿ, ಅವ್ರು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಡಿವಿ ಅವರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಮಾನವ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದೊಡನೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಏನು, ಮಾನವರೊಡನೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ವೃಂದದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಗುಂಪು ರಚನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನೀತಿ, ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿನೇ ಗುಂಪನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆದವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಟೋ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಿಗ್ಮಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕೂಡ ಈಗೋ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಈಗೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಕೋಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಡಗಿವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. In 1930s, the first course in group work was offered by the Western Reserve University in the USA in the early 1930s. In the year of 1930, in America, the Western Reserve University has started the first course of social group work. In 1935, Grace Coyle, as the chairman of the newly established section of social group work of the National Conference of Social Work, began to clarify that group work was a method within social work education. In 1935, Grace Coyle has become a chairman of the social group work of the National Conference of Social Work. In the conference, he has clarified that group work is a method of social work education.
1930ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು. ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಿಸರ್ವ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1935ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ ಕೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಸ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. In the year of 1940, American Association of Group Workers was established, which brought out regularly a professional publication called The Group, and several new textbooks had been published about the group work. In the 1940, American Association of Group Workers has established, and also the professional publications also they have been started, that the name was The Group. After that, several new textbooks has also published on group work. In the late 1960s, Ruth Samley published a new textbook, Theory for Social Work Practice, which emphasized on the practice of social group work. 1940ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಹೊರತರ್ತಾರೆ. ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Now come to the historical development in India about the social group work. India has a long history of social work and social welfare. From the ancient history, we can see whatever the social service, social work and welfare activities are carried by the Indians. There is evidence of the group approach being used in the charity. The India is basically famous for the charity in their religion. That is the most important approach of the group. That is the most evidence of the group approach has been used in the Indian historical development. The imparting religious education through the oral tradition by the making of group of childs. That is also one of the evidence of the historical development. Mobilizing the people for the freedom struggle against the British. Social reform. These are also most important things of the historical development in India. And also indigenous welfare strategies such as the Sarvodaya and Budana movement as carried by the Vinoba Bhave. These are the indigenous welfare strategies of the group approach. ಭಾರತವು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ದಾನ, ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತೀಯರು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾನದ ಒಂದು ವಿಧಾನ, ಗುಂಪು ವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಂದು ದಾನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬಡವರಿಗೆ, ಬಲ್ಲಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಒಂದು ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಪರಕೀಯರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ ನಲುಗಿದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ವೃಂದದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವೋದಯ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಸರ್ವೋದಯ ಇರ್ಬೋದು, ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಅವರ ಭೂದಾನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು.
social work education has in India that started by the Sir Dorabji Tata. In the year of 1936, the first school of social work, the foundation of first school of social work has been begun in the year of 1936. That is Sir Dorabji Tata Graduate School of Social Work in Mumbai. In the 1947-48, the second school of social work was established in Delhi and started teaching group work as a primary method of social work. That is the most important we should understand here. In the 1947-48, the second school of social work was established in Delhi, and they also started the teaching of social group work as a primary method in social work education. Uh, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 1936ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಶಾಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ 1947-48ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಎರಡನೇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಏನಾದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. In 1950, University of Baroda started the Baroda School of Social Sciences, which had strongly emphasized on group work. In the year of 1950, the University of Baroda also started the Baroda School of Social Sciences, and also they have started the practicing and teaching of group work in social work education. In the year of 1960, the Association of Schools of Social Work in India, the jointly with technical cooperation of USA, laid down minimum standards of group work, which was the great step in growth of group work practice. The 1960 has one of the development has been done in the Indian history of group work, that is the Association of Schools of Social Work, the jointly the USA, that is Technical Cooperation Mission, has laid on the minimum standards of group work practice as it laid done by the Indian history. 1960ರಲ್ಲಿ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೋಪರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು USA ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಎರಡೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಒಂದು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Group work which could have played a significant role in some of the major social development programs and in area, that is self-help group and health and sanitation, education and training. Many areas we are covered in social work and social group work, the history of the social group work. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾದರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂಶಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಗುಂಪು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. Finally, the history of social group work has started with the how when the social work has started. Basically, the group has been when it is occurred at the time the group development has started, and based on the social work, the social group work method has also started. Mary Richmond and many peoples, Giselle Konopaka
Cresquele, many people have struggled for the development of the group work. They have uh, written many books for the development of the group work. These are the some references for the group work to understand the deep in the development of historical in the group work has been given in the reference. Thank you very much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.